हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा आर्यन साइंस कैप्सूल हेडेड एंड नोट जोटा कि आपंकर विज्ञान सारांश समस्त सरकारी परीक्षा उपयोगी क्लास नंबर 18। आपड़ जदि एसएससी ओएसएससी ओ ट्रिपल एसएससी ओपीएससी रेलवे टीचिंग जेकोसी एग्जाम प्रिपेयर कर 100% हेल्पफुल रहा। आज साइंस आम जो जिन डिस्कसन करवा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आसे चैनल स्टार्ट करवा तेणु पूर्व आप चैनल टी सब्सक्राइब कर दिखाँ। देखो आज लॉ ऑफ मोशन प्रथम आम देखा कौन ना फोर्स विषय देखा। फोर्स जे पुश और पुल। फोर्स मतलब है कौन ना आम पेलिबा कि ठेलिबा है यहाँ हूँ आपंकर जिनस। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, चेंज द स्पीड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, bring the moving object to rest, move a stationary object। फोर्स कौन करि पारे गोटे शेप टा चेंज करि पारे, स्पीड टा भी चेंज करि पारे। फोर्स जदि हमें जो जोर चिपी दबा ताले हम एक्सेलरेशन जोर रही जिवो, स्पीड बढ़ी जिवो। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन जोड़े हो तमे एपड़ सेपड़ करि परिबा फोर्स लगेगी। ब्रिंगिंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, फोर्स लगे हम फोर्स लगे गोटे गड़ी जाता जिनस को हम फोर्स लगे रेस्ट को आनीपर। सेमती मुविंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट गोटे मुव कर फोर्स कौन कर चेंज कर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रख। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स दी प्रकार गोटे कांटेक्ट फोर्स गोटे नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मस्कुलर फोर्स माने कौन जमती आम गोटे जिनस गड़ी गड़ी अच्छे आम हाथ रखीदे से जिन रही ना नहीं सेमती पड़ जाऊे फोर्स फोर्स से पड़ आसला तो आम धरीदबा कौन मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कौन आप जमी गोटे गाड़ी जाऊँगी मनकर से ब्रेक चेपिला आपन टिके आगो होई कि पुणी पछू होउछन फ्रिक्शन ना नहीं तेणु फ्रिक्शन कहनी एटा को कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट है। नॉन कांटेक्ट कौन ग्रेविटेशनल आप देखि पारे ग्रेविटेशन बोली कौन अच्छे। मैग्नेटिक फोर्स भी आप देखि पारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी देखि पारे। नॉन कांटेक्ट फोर्स देखि पारे सब आपनकर इमेजिनरी जिनस गुड़ा आप नॉन कांटेक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सब नॉन कांटेक्ट फोर्स। मोशन, an object is in motion if it changes its position with time। माने गोटे 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 सेकंड हेगला गोटे जिनस पोजिशन गोटे जिनस टिके टिके चेंज हेगला गोटे जिनस गोटे वस्तुटा जे टिके आ गोटे जगह टिके हली गला ताले ताको से टाइम अनुसार जो हला ताको मोशन कहउछु हला। मोशन कैन बी रेक्टिलिनियर सर्कुलर पीरियोडिक ए विषय में ऑलरेडी आगो आपन को बतई देछि या पूर्व क्लास रे सेडा आपन जानि नेबे देखि नेबे आउत हला। नेक्स्ट हला बाकी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स कैन कौन चेंज कर परिबो कौन स्पीड, डायरेक्शन, शेप, स्टार्ट और स्टॉप मोशन सेम जिनस बेसी किछ नहीं। तापर नेट फोर्स व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट जतो बेले डेटा दो अधिका फोर्स एक्ट करे कौन सेम डायरेक्शन करबो फोर्स टा ऐड ऑफ सेम डायरेक्शन में खंडो। एटी गोटे हम एग्जांपल देखुची एटी गोटे एमती तीर चिन्ह अछि एटी गोटे तीर चिन्ह अछि जे कौन सेम डायरेक्शन करले फोर्स टा ऐड हे गला ऑपोजिट डायरेक्शन है। एपटे गोटे फोर्स आसला सेपटे गोटे फोर्स आसला फोर्स कौन सब्सट्रैक्ट हेगला। बालास्ट एंड अनबालास्ट फोर्स कौन बालास्ट फोर्स नो चेंज इन मोशन। बालास्ट फोर्स रे अपन मोशन टा चेंज ही होबनी माने ये एपटू मन करंतु आपण आपण गोटे कपट अछि हला ताको से पोजीशन स्थिर रही गछ तबण मन ठेलिबे हला आपण से कोन हो एपट सेपट हो मो बालास्ट हेगला तेणु नो चेंज इन मोशन मोशन ही बनी। अनबालास्ट फोर्स कॉज मोशन और चेंज इन मोशन मन कोन कबाट खिड़कीटा खोली जाइछि हला आपण ताको फोर्स देले से खोली गला हला मोशन चेंज हेगला नै इट चेंज हला अनबालास्ट फोर्स हला। सेम फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैज a magnitude and direction मगर बतेतले वेक्टर क्वांटिटी मन रखि देबे। प्रेशर कौन प्रेशर अपन मन अछि फोर्स डिवाइड बाय एरिया। प्रेशर कौन प्रेशर माने गोटे चाप जो हम मन को टेबल टा को कौन प्रेशर देबे प्रेशर कौन मुझे फोर्स दिले आ जत्ते जगह एरिया देले ताको मन प्रेशर कह जाय। तापर स्मॉलर जेते स्मॉल एरिया हो सेते अधिक प्रेशर दिया जिवो जेते लार्जर एरिया हो कम प्रेशर दिया जिवो। प्रेशर इन फ्लूइड इंक्रीज विथ डेप्थ से प्रेशर अपन लिक्विड पड़िबो से डेप्थ अपन इंक्रीज हे चलिबो। नेक्स्ट देखबा हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। an object remain at rest or in uniform motion unless acted upon an unbalanced force। जते पर्यंत गोटे गोटे जिनस रेस्ट हेगी थिबो जते पर्यंत गोटे फोर्स अप्लाई हेनी
ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ଥିର ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର, ସେ ଯଦି ସ୍ଥିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇନି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ସ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମିତି ଥିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଇନର୍ସିଆ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋସନ୍। ଇନର୍ସିଆର ମିନିଂ ହେଲା ମୋସନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦରକାର ଇନର୍ସିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟ, ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ମୋସନ୍, ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର କ'ଣ ଅଛି ଇନର୍ସିଆ ଅଛି, କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି ଫୋର୍ସ ଇଜ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ତାର ଥିଲା F ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ MA, ମାନେ F ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ, M ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାସ୍, A ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେଲରେସନ୍। ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରେଟର ଫୋର୍ସ ଦେବା ଗ୍ରେଟର ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ ଦେବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଲେଟରଟାକୁ ମୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲି ମୋସନ୍ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ିଟା, ମୋତେ ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି କାମଟା ସାରିବାର ଅଛି ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଜୋରରେ ମୋଡ଼ିଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଗ୍ରେଟର ଫୋର୍ସ ଲଗେଇଲି ଗ୍ରେଟର ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ରେ ସେ ଯିବ ହେଲା। এইটা ଜିନିଷ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ର ମିନିଂ ହେଲା ସେଇଟା F ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ MA। ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସନରାଇଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ IRC ଭିଲେଜରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 699ରେ। ଆପଣଙ୍କୁ AC ହଲ୍ ମିଳିବ, ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁକ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ 9114000110ରେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆପଣ ଯଦି ଅଡା 247 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ୟାକ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ ହେଲେ କେବଳ IAS OS ନାହିଁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ। ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ଭିଡ଼ିଓ କୋର୍ସେସ୍, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍, ଇ ବୁକ୍ ସବୁ ମିଳିବ। ଆପଣ କେବଳ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି 9595, ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ OACC ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 250 ଆୱାରର କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ 25 ପ୍ଲସ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 28 ଡିସେମ୍ବରରୁ ହେଲା। ଆପଣ Y595 କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 3.0 ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ 25-26 ପ୍ରି ମେନ୍ସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଦରକାର Y595 କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ନିଜ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଚାଣକ୍ୟ 2.0 ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ OES ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ 13 ଜାନୁଆରୀରୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ଏନରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି Y595 କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ ହେଲା। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ କ'ଣ, ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏମିତି ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ୱାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ୱାକିଂ କଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ୱାକିଂ ସେମିତି ରିକୋଏଲିଂ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଟା ଫୁଟୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ପୁଣି ବାଜୁଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା। ସୁଇମିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରେସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ପଛ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅର୍ଥ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ନ୍ୟୁଟନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍। ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କ'ଣ, ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି, ଯାହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା P ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ MV ହେଲା। ସେଇଟା F ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ MA ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି P ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ MV, SI ୟୁନିଟ୍ kg ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟା କହୁଛି କ'ଣ, ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ କ'ଣ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଭେଲୋସିଟି A ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ V ମାଇନସ୍ U ବାଇ T ହେଲା। ହେଲେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ କ'ଣ, V ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ U ପ୍ଲସ୍ AT, S ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ UT ପ୍ଲସ୍ RT ସ୍କୋୟାର, B ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ U ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2S। এই ଇକ୍ୱେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ 8, 9, 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ସେ ବହି ପଢ଼ିକି ବି ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର RRB ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ ଗ୍ରୁପ୍ Dରେ ଏଠୁ ଏଇ 3ଟା ଫର୍ମୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ହେଲା। ତେବେ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ କ'ଣ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ କ'ଣ, F ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ MA ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି G M1 M2 ଡିଭାଇଡ଼୍ ବାଇ R ସ୍କୋୟାର। ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ୱେଟ୍ କ'ଣ, ୱେଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି, ୱେଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ W ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ mg ହେଲା। ତାପରେ ଫ୍ରି ଫଲ୍ କ'ଣ, ମୋସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଭିଟି ଓନ୍ଲି ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି, G ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9.8 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର
କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜି ହେଉଛି ପ୍ରି ଫଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଗ୍ରାଭିଟି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ 9.8 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ତାର କ'ଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ ଆଜିକାଲିର ଚାପ୍ଟର। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସନରାଇଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 699 ତାର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଛି। ଲୋକେସନ୍ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। OPSCର 2026ର ଷ୍ଟଡି ବୁକ୍ ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିକି QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। 1200 ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିକି QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି OSSC CGL ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ବୁକ୍ ଦରକାର ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ମାନେ QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। OSSCର ଯଦି ଅପକମିଂ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଇ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠି QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଚାଲିଛି ତଳେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯାକ ଇ ବୁକ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଦୁଇଟା RIର ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ OSSC CGLର ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ନେଉଛି ମାର୍କ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।